جن کا محمد نام ہے دامن ان کا تھام لے، جن کا محمد نام ہے۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام علماء نظام، پردہ نشین خواتین اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانوں، خداوند تعالی شانوں نے اپنی محبت میں، اپنی یاد میں، اپنے رسول کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، سنت کی نسبت پر خداوند تعالی شانوں نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ کا یہ ہم پر بڑا کرم ہے، اور جس تنظیم نے اس پروگرام کو مزین فرمایا اور منظم فرمایا، ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تنظیم علماء پریشد، ماشاءاللہ ان علماء حضرات نے ہمارے لیے حسین موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس مجلس میں آئے اور علماء اکرام کی باتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور علماء اکرام کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ خداوند تعالی شانہ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خداوند تعالی کہنے والے کو صحیح کہنے کی اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ আলহামদুলিল্লাহ, মেহমান প্রথমে খুতবা পাঠ করেছেন, তারপর কালামুল্লাহ শরীফ থেকে দুটি আয়াত পাঠ করেছেন এবং একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। এবং মেহমান বলেন যে আল্লাহ তাআলা শুকর যে আমরা একটা সুসংগঠিত উলামা পরিষদ, উনাবাড়ি উলামা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রোগ্রামে আমরা সকলেই বসতে পারছি, এই জন্য আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা শুকর যে যারা এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করুক বলে আমি। মেহমান বলতেছেন যে আমি দূর থেকে আপনাদের কাছে আসছি, আল্লাহ তাআলা আমাকে সহি কথা বলার তৌফিক দান করুক। আর আপনারা উলামায়ে কেরাম উপস্থিত এবং পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা সকলকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানিয়েছেন, এবং আল্লাহ তাআলা আজকের এই প্রোগ্রাম মাহফিলকে ভরপুর কামিয়াব করুন। মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওমাইয়াত ইউতিইল্লাহ ওয়া রাসূলহু, যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করে, ওয়াত্তাকি এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলার খাশিয়ত, আল্লাহর ভয় তার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তাআলা বলেন উলাইকা হুমুল ফাইজুন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে ওই দলটাই সফলকাম, অন্য কোন দলের কথা সফলকাম বলা হয়নি। যারা আল্লাহকে আনুগত্য করে, রাসূলকে মানে এবং তাকওয়া অর্জন করে, তারাই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, তারাই আল্লাহ তাআলাকে মানে, তারাই সফলকাম। আর যারা আল্লাহকে মানে না, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানে না, আল্লাহকে আনুগত্য করে না, অনুসরণ করে না, তাদের ব্যাপারে কোরআন শরীফে কামিয়াবির কথা, ফাইজ কথা বলা হয়নি। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মেহমান বলতেছেন যে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, এখানে আসছি তো দ্বীনের কথা শোনার জন্য। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের যে কথাগুলা বললেওয়ালা, শুনলেওয়ালা সবাইকে সহি কথা বলার তৌফিক দান করুন বলে আমিন। خداوند تعالی شانہ نے اس آخری امت کو ایسا رسول عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کے اسوہ کو، اس کی سیرت کو، اس کے طریقے کو سب سے اعلیٰ طریقہ بنایا۔ رب کائنات نے اس نبی کی شکل کو، صورت کو، حسن کو عالم کے تمام انسانوں کے اندر ممتاز بنایا۔
رب کائنات نے ہمیں ایسی امت کے اندر پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کی انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنے رب سے اپنی امت کے لیے بخشش مانگی تھی. امت سے جو خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے سوال اپنی امت کی بخشش کا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ رحمت، یہ مغفرت میں اس امت کو عطا کروں گا جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا تقوی اختیار کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ مغفرت اس امت کو ملے گی جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کا تذکرہ، جن کی شکل، جن کی صورت، جن کے اخلاق اہل کتاب پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہ مغفرت میں ان کی امت کو عطا کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں اپنی امت کی بخشش کا. جواب ملتا ہے ایک آخری امت کی بخشش کا. کیوں نہ یا اللہ آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کر دیا ہوتا اور مجھے امت محمدیہ کے اندر پیدا کر دیا ہوتا. মেহমান বলতেছেন যে আমরা যে নবীর উম্মত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তাকে আল্লাহ তাআলা অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক মুজিজা দিয়েছেন, যে মুজিজাগুলো বিভিন্ন তাওরাত, ইনজিল, বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে আসছে. আর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক নিয়ামত, অনেক বখশিশ দান করেছেন. বলেন যে ভাই, হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মত যখন ভুল করছে, তখন মুসা আলাইহিস সালাম তুর পর্বতের মধ্যে যায় তার উম্মতের জন্য ক্ষমা চাইছে. তো ওইখানে গিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে বখশিশ চাইছে. তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে কালামে পাকের মধ্যে বলছে যে ওটা মুত্তাকিনদের জন্য, পরহেজগারদের জন্য. মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মেহমান বলতেছেন যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এত সুন্দর কুল কায়নাতের মধ্যে, সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন. বলেন সুবহানাল্লাহ. বলেন যে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল অন্যান্য সমস্ত কিতাবের মধ্যে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসছেন. এবং এই তাকওয়া, পরহেজগারি, যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কুল কায়নাত পৃথিবী সৃষ্টি করতেন না, নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য এত আলা মর্তবা. মেহমান বলতেছেন যে অন্যান্য উম্মতের নবীর উম্মত, অন্যান্য নবীরাও আমাদের নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করছে. আমরা কত বড় উম্মত, কত মর্যাদাশীল নবীর উম্মত হয়েছি আমরা. رب کائنات نے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر فرمایا. پرانے اہل کتاب کے تمام علماء پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف اپنی کتابوں میں پڑھنے کی وجہ سے آپ کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. حضرت خواجہ ابو طالب جب ملک شام میں اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام لے کر کے جا رہے تھے، اہل کتاب کے ایک بڑے عالم نے لوگوں سے پوچھا اس بچے کا ذمہ دار کون ہے، اس کا ولی کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے؟ بتلایا گیا کہ اس بچے کے یہ چچا جان ہے. اس نے عالم نے فرمایا کہ یہ ہونے والے پیغمبر ہیں، ہونے والے نبی ہیں. لوگوں نے معلوم کیا، تمہیں کیسے معلوم ہے؟
کہ یہ ہونے والے پیغمبر ہیں. اس اہل کتاب کے عالم نے، نصرانی عالم نے یہ کہا کہ جب یہ قافلہ نمودار ہوا، میں نے دیکھا ہر درخت، ہر پتھر ان کی جانب جھکتا ہے، اور یہ معاملہ نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. আমাদের নবীর মর্তবা মর্যাদা কতটুকু ছিলেন, ইমাম বলতেছেন যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা অন্য কিতাবের মধ্যে আসছে, মানে ভাই কোরআনের মধ্যে আসছে, অন্য কিতাবেও আছে, ইয়ারিফুনাহু কামা ইয়ারিফুনা আবনাহু। তারা ওইভাবে নবীকে চিনতো যাদেরকে তাদের পকেট, তাদের সন্তানকে যেভাবে চিনতো নবীকে ওইরকম ভাবে তারা চিনতো। বলেন যে মেহমান বলতেছেন আবু তালেব তার ভাতিজাকে নিয়ে শামে সিরিয়ায় ব্যবসা করতে নিয়ে গেছেন, তো আহলে কিতাবের এক আলেম বলতেছে যে এর গার্জিয়ানকে, অভিভাবককে। তখন আবু তালেব আসলেন, বলতেছে যে এ তো নবী। তো লোকজন জিজ্ঞাসা করলো আপনি কিভাবে জানলেন যে সে নবী? বলতেছে উনি যখন রাস্তা দিয়ে আসছে, মানে গাছপালা তাকে সেজদা করতেছে, বলেন সুবহানাল্লাহ, পাথর তাকে সেজদা দিতেছে, আমি দেখতেছি খুব নিশ্চয়ই তিনি একজন বড় মানুষ এবং নবী হবেন। বলছে আমাদের কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বেই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবারে অল্প বয়স, ছোটবেলায় যখন সিরিয়ায় তার চাচার সাথে গিয়েছিলেন, তখন ইহুদি আহলে কিতাবেরা যে বড় আলেম ওই ধর্মের, সে চিনতে পারছে যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হবে। दाई हलीमा जब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाई और आपको लेकर के चली, तो जिस सवारी के ऊपर आप आई थी बड़ी मरियल, बड़ी कमजोर सवारी थी, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बाबरकत उस सवारी पर आया तो ऊंटनी तेज दौड़ने लगी। दाई हलीमा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने ज़माना इस्लाम भी पाया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, सहाबियाँ हैं, ये फरमाती हैं कि मेरे सीने में दूध नहीं था, लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पास आया, मेरी गोद में आया, मेरे सीने में अल्लाह ने इतना दूध उतार दिया है कि ये दूध 10 बच्चों को काफी हो सकता है। বলেন যে হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা ছিলেন। তো তিনি বলেন যে আমি যখন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করানোর জন্য আসি, ইতিপূর্বে আমার স্তনের মধ্যে কোনো দুধ ছিল না, শুকিয়ে গেছে। একটা বাচ্চা ছিল, এটাই দুধ পান করতে পারতেছে না, এমন কম দুধ ছিল। বলেন যে ভাই যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সাহাবিয়া, তিনি বলতেছেন মহিলা সাহাবী, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওনার কাছে নিয়ে আসলেন, ওনার স্তনের মধ্যে এত পরিমাণ দুধ আসছে যে 10টা বাচ্চার জন্য যথেষ্ট হবে এই পরিমাণ দুধ হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার স্তনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়ে দিয়েছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी माँ के पेट में थे, सईदा आमना के बदन से खुशबुएं महका करती थी। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, दादा हैं, उनसे लोगों ने शिकायत की थी कि ये तुम्हारी बहू बेवा है, इसके बावजूद ये खुशबुएं लगाती है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने सईदा आमना से कहा कि बेटा तुम्हारी शिकायत मिली है कि तुम खुशबू बहुत लगाती हो। सईदा आमना ने फरमाया मैंने तो कभी इत्र खरीदा भी नहीं, इत्र की दुकान भी नहीं देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो मेहमान यानी जो मेरे पेट में है उसकी बरकत है कि खुदावंद ताला ने मेरे बदन के अंदर खुशबू पैदा फरमा दी। মেহমান বলতেছেন যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন বরকতময় ছিলেন। তিনি যখন ওনার আম্মা জান আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর পেটে আসেন, বলেন যে ভাই তখন হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওনার শরীর থেকে খুশবু আতরের ঘ্রাণ আসতেছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। তো মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে বাড়ির পার দিয়ে আসা যাওয়া করে তখন এত ঘ্রাণ, তো
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা যান আব্দুল মুত্তালিব, যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা ইন্তেকাল করেছেন, তো তখন তারা অভিযোগ করলো যে তোমার নাতি অর্থাৎ তোমার ছেলের বউ আমেনা, সে তো আতর এইভাবে ঘ্রাণ লাগায়া প্রচার করতেছে। তো এই জিনিসটা আব্দুল মুত্তালিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মাকে ডাকলেন, ডেকে বলতেছে যে মানুষ তো তোমার নামে কমপ্লেইন দিতেছে যে তুমি আতর খুশবু ব্যবহার করে মানুষের, দেখছেন না বর্তমান যুগে মেহমান বলে, আমি বলতেছি যে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের সেন্ট মাইরা রাস্তাঘাটা ঘোরাফেরা করে কিনা ভাই। তো এইরকম অভিযোগ করাতে উনি একটু শাসাইলেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মা জান বললেন যে আমি তো কখনো আতরের দোকান দেখিই নাই, আমি তো কখনো আতরের দোকানের কাছেই যাই নাই, আতর আমি কোথেকে পাবো? বলতেছেন যে আমার পেটে যে বাচ্চা আসছে তার বরকতের সুঘ্রাণ বের হইতেছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के यहाँ पर थे, एक मर्तबा आप अपनी बहन शैमा के साथ में जंगल की तरफ चले गए। हलीमा सादिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ख्याल फरमाया करती थी, निगरानी रखती थी। आप जंगल की तरफ चले गए तो हलीमा सादिया बेचैन हो गई, जंगल की तरफ जा रही थी। देखा कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम नन्हे मुन्ने बच्चे और आपकी रजाई बहन शैमा वो आपको लिए आ रही है। वालिदा ने बेटी से कहा कि तुम बच्चे को धूप में और जंगल में लेकर के गई हो। लड़की ने बयान किया कि धूप कैसी, जहां मेरा ये भाई खड़ा होता है वहां आकर के अब्र और बादल साया कर लेता है। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুঁজে পাইতেছেন না। মানে তখন খুঁজতে খুঁজতে যে এক জঙ্গলের মধ্যে পাইছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা পেরেশান হয়ে গেলেন। অনেক পর খুঁজে ওখানে পাইছে। তো ওইখান থেকে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝায় আনতে গেছেন, তো হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখতে পাইলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে দাঁড়ায় আছে তো ওইখানে গাছে তাকে ছায়া দিতেছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত বরকত ছিল। नबी अकरम अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई बयान करते हैं, दूध शरीक भाई, कि मेरा ये भाई जिस खुश्क वादी के ऊपर खड़ा होता है, चटियल मैदान पर खड़ा होता है, तो वो मैदान हरा भरा हो जाता है। मेरा भाई जिस कुएं के पास खड़ा होता है तो कुएं का पानी चढ़ कर के ऊपर की जानिब आ जाता है। हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि जब से ये बच्चा मेरे घर में आया उस वक्त से मेरे घर में अल्लाह अकबर, बयान फरमाती जिस वक्त से ये बच्चा मेरे घर में आया उस वक्त से मेरे घर में चिराग की जरूरत नहीं। जब किसी चीज को तलाशना होता है, देखना होता है, इस बच्चे को करीब ले जाते हैं, इसके नूर की वजह से वो चीज नजर आ जाती है। মেহমান বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ ভাই একসাথে যে দুধ পান করতেন, আরেক ভাই ছিলেন অর্থাৎ হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার যে আপন সন্তান ছিলেন। তিনি বর্ণনা করতেছেন যে যখন তারা বাইরে যাইত, মেস্টরাইতে যাইত, বাইরে বের হইতো, তো দেখতে যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে থাকতেন ওইখানে নিচ থেকে পানি উঠতেছে। শুধু তাই নয়, মেহমান বলেন হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেছেন যে আমি যখন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ঘরে নিয়ে আসছি তখন এই যে মাহফিলে কতগুলো লাইট, বলতেছে আমার ঘরে চেরাগ কি জরুরত নেই, কোনো লাইটের আলোর প্রয়োজন হয় না। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাছে আসতেন পুরা ঘর আলোকিত হয়ে যেত। साहबा बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में होते थे तो हमको आपकी खुशी दीवारों से नजर आती थी,
दीवारों से पहचान लिया करते थे कि अल्लाह के नबी आज किसी बात पर खुश हैं। वो कैसे? सहाबा बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी किसी बात पर खुश होते थे तो हमें दीवारों के ऊपर कुछ नूरानी लाइटें नजर आती थी, उससे हम पहचान लेते थे कि अल्लाह के नबी आज खुश हैं। आपकी नाक मुबारक बहुत लंबी नहीं थी, हर चीज को अल्लाह ने आप कान का कद खुलिक़्त कमा तशा, ऐसा पैदा फरमाया जैसा आप चाहते थे। हर चीज में एतदाल रखा, नाक भी बड़ी बेहतरीन बनाई, बहुत लंबी भी नहीं, बहुत लंबी नाक भी खूबसूरत नहीं लगती है। लेकिन सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर से देखने में लगता था कि आपका नाक बहुत लंबा है, लेकिन जब ध्यान से और करीब आकर के देखा जाता था कि नाक बहुत लंबा नहीं, नाक के ऊपर एक नूर नजर आता है जिसकी वजह से आपकी नाक लंबी मालूम होती है। মেহমান বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়ান শুনতেন খুতবা মসজিদের ভিতরে অথবা কোনো দেওয়ালের চতুর্দিকে ঘেরা এমন কোনো জায়গায়, যে তারা দেখতেন দেয়ালের পাশে কেমন জানি লাইট আলোকিত হয়ে গেছে। মানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, কবির ভাষায় কান্নাকা খুলিকতা কামা তাশা, যেন আপনি যেভাবে চাইছেন এমন ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তো সাহাবী বয়ান করেন যে কারো নাক যদি লম্বা হয়ে যায়, লম্বা দেখা যায়, এটা কি ভালো দেখা যায়? খারাপ দেখা যায়। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন খুশি হইতেন, আনন্দিত হইতেন, দূর থেকে দেখা যেত নাক যেন অনেকটা লম্বা, কিন্তু কাছে যখন আসতো, কাছে এসে দেখতো যে আসলে নাক কিন্তু ছোটই, দূর থেকে লম্বা দেখা গেছে। আসলে লম্বা তো ভাই দেখা গেছে এই কারণে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে নূর আছে, নাকের নূর, চেহারার নূর, এই নূরের কারণে নাক দেখতে लंबा मने है। तो अपना बुझतेছেন কি भाई? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, सहाबा इंतजार करते थे। रोजाना सुबह में निकल गए और रात में वापस होते थे कि अभी अल्लाह के नबी तशरीफ नहीं लाए। जब आप तशरीफ लाए तो सहाबा ने की बच्चियों ने अशार पढ़े, आप सुनते रहते हैं अरबी में, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। सहाबा उनकी बच्चियां अशार पढ़ रही हैं। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि एक मुसाफिर आ गया, नहीं, आपको चांद से के तुलू होने के साथ तशबीह देते हैं। तला अल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर तो चांद निकल आया, चांद निकल आया। मिन सनियातिल वदा, सनियातिल वदा की घाटियों से, इसी रास्ते से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। सहाबी का बयान है कि जब से आप मदीना तय्यबा में तशरीफ लाए तो मदीने की एक एक चीज रोशन हो गई। उसी वक्त से मदीने को मुनव्वरा कहा जाने लगा, रोशनी वाला। मंजू भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी साल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम যখন মদিনা থেকে মক্কা থেকে মদিনায় যাবেন, হিজরত করবেন, তখন সাহাবায়ে আনসারী সাহাবা যারা মদিনার লোকজন অপেক্ষা করতেছে, এরকম সকাল থেকে অপেক্ষা করতেছে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনায় পৌঁছেন নাই। তো যখন পৌঁছেন রাত্র হয়ে গেছে, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৌঁছার সময় তখন মদিনার ছোট ছোট বাচ্চারা তারা কসিদা আরবি কবিতা পাঠ করলো, তলা আল বদরু আলাইনা ইনসানিয়াতিল ওয়াদা। বলে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে রাত্রবেলা গেছে, মদিনার মধ্যে এমন একটা আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে, এমন একটা লাইট আলো পেয়ে গেছে যে পুরা মদিনা শহরটা একবারে আলোকিত হয়ে গেছে। বলেন আল্লাহু আকবার। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসছে, এরকম ভাবে মদিনা এত বেশি আলোকিত হয়েছে যে পুরা মদিনা শহর একবারে একদম হেজাক লাইট হচ্ছে, অনেক অনেক বেশি আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আনন্দে মদিনাবাসী এরকম ভাবে যখন মেহমান আসার সময় আজকের মাহফিলের ভলান্টিয়ার যারা, তারা তাকবীর দিয়ে নিয়ে আসছে। আসার সাথে সাথেই একটা বরকত আমি লক্ষ্য করছি যে দেখছি এই পর্যন্ত 10 মিনিট উনি কোরআন তেলাওয়াত করছে, করার সাথে সাথে অর্ধেকের বেশি পড়ে গেছে, একটা নাচ করছে, পুরা মঞ্চ একবারে পুরা প্যান্ডেল করে গেছে, বয়ান শুরু করছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তো মেহমান বলতেছে আল্লাহ রাসূল যখন মদিনায় গেল
সাহাবায়ে কেরাম তাদের ছোট বাচ্চাকে এরকম ভাবে কসিদা আরবি কবিতা পাঠ করতে লাগলো। তলা আল বদরু আলাইনা, আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদ্ভাসিত হয়েছে। আল্লাহু আকবার। खुदावंद ताला शानहू ने आपको हर तरह का जमाल और हर किस्म का कमाल अता फरमाया। मेरे भाइयों, जिस उम्मत के पास ऐसा नबी हो जिसकी पेशीन गोइयां पुरानी किताबों में बयान की गई और खुदावंद ताला ने जिसको ऐसे कमारात से नवाजा, तो अब आप बतलाइए हमें ऐसे पैगंबर की इत्तिबा करनी चाहिए, ऐसे हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, या हमें अंग्रेजों के तरीके पर चलना चाहिए? बतलाइए, ऐसे बतलाइए। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने हर तरह का कमाल अता फरमाया, उनकी सुन्नतों पर अमल करना है या अंग्रेजों के नसारा के तरीके पर चलना है? বলতেছেন যে আমরা এত বরকতময়, এত পরিপূর্ণ নবীর উম্মত যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আল্লাহ তাআলা ওনাকে সমস্ত দিক দিয়ে পরিপূর্ণভাবে পাঠিয়েছেন। ইতিপূর্বে মেহমান বলেছেন যে কান্নাকা খুলিকতা কামা তাশা, আল্লাহ তাআলা যে উনি যেভাবে চাইছেন এইভাবেই সৃষ্টি করছেন। এত উত্তম, এত পুরো পরিপূর্ণ, এত আখলাকওয়ালা নবী পাওয়ার পরেও আমরা ওই নবীর তরিকার মতো চলতেছি না, যে ইংরেজ, খ্রিস্টান, ব্রিটিশ অন্য তরিকায় আমরা আদর্শে চলতেছি। কথা ঠিক কিনা ভাই? खुदावंद ताला ने नबी की मोहब्बत का, अल्लाह के नबी ने हमें मतलब समझाया कि नबी से मोहब्बत का क्या मतलब होता है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कोई बैठ कर के सिर्फ ये कहे कि मुझे नबी से मोहब्बत। नबी से सच्ची मोहब्बत उस शख्स की कहलाएगी जो अमली तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करता है। खुद नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया कि मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, जिसको इस बात से खुशी होती है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है या अल्लाह और उसका रसूल बंदे से मोहब्बत रखता है, तो आप उसको 3 काम करने चाहिए। फलयस्तुक फी हदीसिही इदा हद्दथ, जब गुफ्तगू करे तो हमेशा सच बोले। सच्चाई के अंदर खुदावंद ताला शानहू ने नजात रखी है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसान को नजात देती है। कभी इंसान ये समझता है कि अगर मैंने इस मौके पर झूठ बोल दिया तो मेरा बहुत बड़ा नफा हो जाएगा, आर्जी नफा हो सकता है, लेकिन दायमी नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के रिवायात में मिलता है ये मजमून कि सच्चाई इंसान को नजात देती है और झूठ इंसान को हलाक करता है। आपने एक किस्सा कई मरतबा सुना होगा, शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब ये बगदाद में पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, इनकी वालिदा ने इनसे कहा, बेटा झूठ मत बोलना, झूठ बोलना गुनाह की बात। बच्चे के दिल पर यह बात नक्श कर गई, दिल में और दिमाग में घर कर गई। उस वक्त जमाना डाका जनी, लूटमारी का हुआ करता था। काफिला जा रहा था, रास्ते में डाकू आ गए, सबका सामान छीन लिया। ये छोटा सा बच्चा है, डरा सहमा एक जानिब खड़ा है। एक डाकू आया, पूछा तेरे पास भी कुछ है? शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे पास है 40 अशरफियां हैं। चोर को बड़ा ताज्जुब हुआ, डाकू को, कि यहां नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर एक अपने माल को छुपाना चाहता है और ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। उसने पूछा कहाँ है? कि यहाँ है, इसमें वास्कट में मेरी वालिदा ने सी रखी है। कि फिर तुमने मुझे क्यों बतला दिया? कि मैंने इसलिए बतला दिया कि मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत और वसीयत की थी कि बेटा झूठ मत बोलना,
جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکو اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہ جی ہے، 40 اشرفیاں ہیں، کہاں ہیں؟ یہاں واسکٹ میں، والدہ نے سل رکھا ہے کہ تو نے ہمیں کیوں بتلایا؟ سردار کو بھی یہی جواب دیا کہ والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ سردار نے کہا اس چھوٹے سے بچے کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے، ہم اتنے بڑے ہو گئے، جانور ہمارا بن گیا ہے، ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ڈاکہ زنیاں کرتے رہتے ہیں، لہذا اللہ کا ڈر پیدا ہوا، وہ سارا لوٹا ہوا سامان بھی واپس دے دیا، توبہ کر لی، نیک بن گئے، اللہ والے بن گئے۔ ایحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান সাররাহু আইয়ুহিব্বাল্লাহু, যে ব্যক্তি এটা তাকে আনন্দিত করে যে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে বা সে আল্লাহকে ভালোবাসে, তাহলে তার উচিত যে সত্য কথা বলবে। মানে ভাই সত্য কথা, ওই যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কে মুহাব্বতের অর্থ এটা না যে নবী বিয়ে করছে, সুন্নাত আমল করছে, আমরা এটা করলাম, এটা না। মেহমান বলতেছেন নবীকে মোহাম্মত করার অর্থ হলো আমলে জিন্দেগি বানানো। আমলে জিন্দেগি বানাইতে হলে 3টা কাজ করতে হবে। মেহমান বলতেছেন যে সত্য কথা, 1 নম্বর হলো সত্য কথা বলা, সদা সত্য বলা। বলেন যে ভাই কখনো কখনো মানুষ বাহ্যিকভাবে দেখে যে মিথ্যা কথা বললে মনে অনেক উপকৃত হয়ে গেছে, আসলে সে উপকৃত হয় নাই, চরম ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছে। সেটা পরে টের পায়, তখন বুঝতে পারে না যে মিথ্যা বলার কারণে কত ক্ষতির মধ্যে পড়ছে। বলতেছেন যে হাসিদ কইমন জি ওয়াল কিসবু ইউহলিক, প্রবাদ বাক্যে আছে সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এক আল্লাহর ওলি বুজুর্গ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদের মধ্যে, তো ওনাকে ওনার পিতাকে নসিহত করতেছে যে বেটা তুমি কখনো ঝুট অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলবে না। আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার জেহেনের মধ্যে এটা ঢুকছে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করছে। তো উনি একদিন সফর করতেছে বাগদাদের মধ্যে, যাতে ওখানে বাগদাদের অবস্থা এরকম ছিল যে সফরের সময় ডাকাত দল থাকতো, চোর থাকতো, এরা আয়েশা যা পাইতো সবকিছু নিয়ে যেত। আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে 40 আশরাফি অর্থাৎ ইরাকের যে তখন টাকা মুদ্রা ছিল ওটাকে আশরাফি বলা হতো, ইরাকের 40 আশরাফি তার কাছে ছিল। তো ডাকাত দল আয়েশা তাকে ধমক দিয়ে বলতেছে যে তোমার কাছে কি আছে? তো বলতেছে আমার কাছে 40টা আশরাফি আছে, মুদ্রা আছে। ডাকাত দল চোরের দলের একবারে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল, হতভম্ব হয়ে গেছে, বেবাচকা হয়ে গেল, মানে আশ্চর্য হয়ে গেল, এত ছোট বাচ্চা এতগুলো পয়সা তার কাছে আছে, আবার সত্য কথা বলতেছে, ঘটনা কি? তো ডাকাত দলের যে সর্দার ছিল তারা সবাই ওর কাছে গেছে, গিয়া বলতেছেন যে এরকম একটা ছেলে আছে, তার কাছে নাকি 40 আশরাফি আছে, সে আমাদেরকে বলছে। তো ডাকাতের যে সর্দার সেও আশ্চর্য হয়ে গেছে, সে নিজে আশ্চর্য হয়ে তার কাছে গেছে, ব্যাপার কি? যেহেতু ছোট ছেলে তার কাছে টাকা আছে, আবার বলে দিছে কে ঘটনা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি। তো তিনি বলতেছেন যে আমার আব্বা বলছেন যে বেটা কখনো মিথ্যা কথা বলবে না, আমি মুসলমান, সত্য কথা বলছি, আমার কাছে টাকা আছে, সত্যই বলছি, যদি বলি নাই তাহলে তো মিথ্যা কথা হবে। চোরের দল ডাকাতের দল এত লজ্জিত হইল, সবাই তওবা কইরা চুরি ডাকাতি ছেড়ে দিছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের মেহমান বলতেছেন সত্য কথার ফলাফল এটা, টাকা তো নেই নাই, বরং তার দ্বারা তারা হেদায়েত পেয়েছে। حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمتullah علیہ کا کاندلا، انہی کی مفتی الہی بخش کاندلوی، میں نے علماء سے سنا کہ آپ انہی کی اولاد میں سے۔ انگریز کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ کاندلے میں پیش آیا۔ یہ پورا دعوت و تبلیغ کا گھرانہ سب کاندلوی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندلوی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی اور دیگر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کاندلوی، یہ کاندلے کا خاندان،
یہ بھی اللہ والوں کی سرزمین ہے، کاندھلا۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ انگریز کا دور تھا جب ہندوستان پر انگریز حکومت کرتا تھا۔ ایک زمین کا حصہ تھا، ٹکڑا، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں اختلاف ہو گیا کہ مسلمان کہتے تھے یہ جگہ ہماری، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، غیر مسلم کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے، ہم یہاں مندر بنائیں گے۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ غیر مسلم بھائیوں نے کہا جج سے، انگریز جج سے، مجسٹریٹ سے، کہ ایسا ہے ہم مسلمانوں میں سے ایک نام بتلاتے ہیں اور ان کے معاملہ حوالے کرتے ہیں کہ وہ مسلمان اس جگہ کے بارے میں جو فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہوگا۔ غیر مسلم کہتے ہیں۔ جج نے سمجھا کہ یہ تو الجھن خود بخود حل ہو رہی ہے، معاملہ قریب لگ رہا ہے۔ جج نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے بتلایا مفتی الہی بخش کاندھلوی۔ الہی بخش کاندھلوی، یہ حضرت جی ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے۔ ان کا نام بتلایا کہ مفتی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ہم غیر مسلموں کو منظور ہوگا۔ چنانچہ تاریخ رکھ دی گئی۔ حضرت مفتی صاحب عدالت میں تشریف لائے۔ جج نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب بتلائیے یہ جگہ کس کی ہے، مسلمانوں کی یا غیر مسلموں کی؟ حضرت مفتی صاحب نے کہا میں اپنے بڑوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جگہ ہندو بھائیوں کی ہے۔ مسلمانوں کی گردنیں جھک گئی۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ مفتی ہے مسجد کی بات کرے گا، مفتی ہے مسجد بنوائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کی گردنیں جھک گئی۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے جے جے کارے کے نعرے لگائے عدالت میں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جج نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ جج نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آج کے اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ پھر غیر مسلموں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ جو مذہب ایسا صاف ستھرا ہو کہ عدالت میں بھی سچ بولنے کی تاکید کرتا ہو، وہ مذہب قبول کرنے کے قابل ہے۔ حضرت مفتی صاحب ہاتھ آگے بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور ہم سب کو اسلام میں داخل کریے، اب ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ نہیں، কান্দলা মেহমান বলতেছেন যে ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতের একটা এলাকা আছে কান্দলভি বলি না আমরা, তাবলিগের ইলিয়াস রহমতুল্লাহি আলাইহির পূর্বপুরুষ ইলান বক্স কান্দলভি। ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহির সন্তান ছিলেন ইউসুফ সাহেব কান্দলভি, ওনার বংশধর ছিলেন জাকারিয়া কান্দলভি রহমতুল্লাহ আলাইহি। বলতেছেন যে কান্দলোর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে একটা জায়গা নিয়ে জেল ছিল, জায়গা নিয়ে বিরোধ হয়েছে, তো ব্রিটিশ আদালতের মধ্যে মামলা হয়ে গেছে। মেহমান বলেন যে ভাই যত হিন্দু আছে তারা এসে দাবি করছে যে এই জায়গাটা এটা আমাদের হিন্দুদের জায়গা, আমরা এখানে মন্দির নির্মাণ করব। তো মুসলমানরা আবার পরে যারা আগে হয়তো সঠিক তথ্য জানতো না এমন মুফতি সাহেবরা তারা এসে বলতেছে যে আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করব। এটা নিয়ে আদালতের মধ্যে মামলা হয়ে গেছে। তো কয়েকটা রায় হওয়ার পর লোকজন উপস্থিত হয়েছে। একজন বিধর্মী হিন্দু লোক বলতেছে যে আমরা একজন ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে আদালতের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত দিব আমরা সেটা মেনে নিব। বিচারক আশ্চর্য হয়ে গেছে, বলতেছে যে কোন লোক, সে কাউন, ওই লোকটা কে যার সিদ্ধান্ত দিলে তোমরা হিন্দুরা সবাই মেনে নিবে? তো বলতেছে ইলান বক্স মুফতি সাহেব। তখন কান্দলভি এলাকার একজন বড় আলেম মুফতি সাহেব ছিলেন, যে উনি যে সিদ্ধান্ত দিবে আমরা ওইটা মেনে নিব। তো ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট 3 তারিখ ঠিক করলো যে ওই জায়গা নিয়ে রায় হবে। মুসলমানরা খুব আশা আছে যে আমরা মুসলমান মসজিদ নির্মাণ করবো, রায় তো আমাদের পক্ষে আসবে, তারা খুব খুশি। হিন্দুরাও
যারা ওনাকে জানে চিনে যে উনি কখনো মিথ্যা বা অন্য কিছু বলবে না, তারা তো একই আছে যে উনি সঠিক সিদ্ধান্ত দিবে। আর যারা অন্য হিন্দু, তাদের মনের মধ্যে একটা সংকোচ দ্বিধা কাজ করতেছে যে কি যেন রায় হয়। ম্যাজিস্ট্রেট মুফতি সাহেবকে ডাকলেন, ইলাল বক্স কান্দুলহি রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনাকে জিজ্ঞেস করলো। উনি যখন সিদ্ধান্ত দেন যে আমি আমার পূর্বপুরুষ আরো পূর্বের পুরুষ যারা ছিল তাদের থেকে শুনছি এই জায়গাটা হলো হিন্দুদের জায়গা। তখন ম্যাজিস্ট্রেট অবাক হয়ে বলল যে আজকে মুসলমান হারিয়ে গেছে কিন্তু ইসলাম বিজয়ী হয়ে গেছে। ইসলাম বিজয় হয়ে গেছে এই আদালতে রায় দেওয়ার পর। যখন রায় দিছে যে জায়গা হিন্দুদের, তো হিন্দুরা এতই খুশি হয়েছে এবং মুফতি সাহেবের প্রতি, ইসলাম ধর্মের প্রতি এতই তারা দুর্বল হয়েছে, বলতেছে যে মুফতি সাহেব হাত বাড়ায় দেন। প্রত্যেকেই ইলান বক্স কান্দুলহি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর হাতে হাত রেখা সবাই কালেমা পড়া মুসলমান হয়ে গেছে। आज मुसलमान कारोबार में झूठ बोलता है, आज मुसलमान मामलात में झूठ बोलता है, आज मुसलमान झूठ को सुनना बहुत पसंद करता है। कॉमेडी मोबाइल के ऊपर मुसलमान शौक से देख रहे हैं, हालांकि वो सब झूठ है, उसमें सच नाम की कोई चीज नहीं, उसको बड़े शौक से देखते हैं। मेरे भाइयों, हमें कॉमेडी देखनी चाहिए। अव्वल तो ये मोबाइल जो नौजवानों के हाथ में आ गया है, ये समझ लीजिए ऐसा लगता है कि ये दज्जाली फितने की पैदावार है। इसने, मोबाइल ने आज मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया है। नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, इमाम के पीछे मोबाइल बजता है, इमाम भी कभी डर जाता है क्या हुआ। अचानक घंटी बजती है तो आदमी को वहशत होती है। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं नमाज पढ़ाता हूँ मदरसे में, फजर में मेहमान आ गए, फजर के वक्त में बहुत सन्नाटा होता है, तो जैसे मोबाइल बजा है तो मैं खुद डर गया नमाज के अंदर, क्या हुआ अचानक। मस्जिदों में कोई पहले अगर म्यूजिक बजा देता तो मुसलमान उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन आज दज्जाली फितना मोबाइलों में दाखिल हो गया और ये मोबाइल मस्जिदों में दाखिल हो गया। नमाज होती रहती है, म्यूजिक बजते रहते हैं, नौजवान गाने लगा करके रखते हैं, उसमें घंटियां बजती रहती हैं। मस्जिदों के तकद्दुस को इस मोबाइल ने पामाल करके रख दिया है। नौजवानों, अपनी रातों को मोबाइल के पीछे खराब मत करो। ये जवानी की जिंदगी अल्लाह को याद करने की जिंदगी होती है, ये जवानी की जिंदगी इबादत की जिंदगी होती है, ये जवानी की जिंदगी तिलावत की जिंदगी होती है, ये जवानी की जिंदगी तहज्जुद पढ़ने वाली जिंदगी होती है। हम मोबाइलों के पीछे लग करके उनमें कॉमेडियां सुन रहे हैं। नहीं मेरे नौजवानों, अगर हमको मोबाइल का इस्तेमाल करना है, जायज इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। आपको सुनना है उसमें उलमा की, मोतबर उलमा की तकारीर सुने। उलमा से पहले तहकीक कर लें कि मैं इस आलिम की तकरीर सुनता हूं, क्या इसको सुन सकता हूं। आजकल बहुत से लोग आलिमों के भेष में दीन का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनका हुलिया आपको नजर आएगा आलिमों जैसा, लेकिन आलिमों का इल्म भी उनके अंदर नहीं है। हमारे नौजवान उनकी तकरीरें सुनते नहीं। अपने बस्ती के उलामा के पास आओ, अपनी बस्ती के आलिम के पास आओ, दिखलाओ कि मौलाना मैं इस मोबाइल में इन आलिम की तकरीर सुनता हूं, क्या सुन सकता हूं। बहुत से ऐरे गैरे मोबाइलों पर बैठे फतवे का पूरा बाजार खोल रखा है, बयान कर रहे हैं ऐसे मसाइल कि जो अलमान वल हफीज उलमा ने भी कभी नहीं सुने, वो ऐसे ऐसे नए मसाइल पेश कर रहे हैं। मोतबर उलमा के मसाइल सुने, पहले तस्दीक कर ले। न जाने इंटरनेट के ऊपर कादियानियों की सैकड़ों वेबसाइट हैं। आज ईमान वाला फौरन वेबसाइट पे मारेगा फतवा देखने के लिए। अब उसे सही मालूम नहीं है
کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کھل گیا ہے یا قادیانی کا فتویٰ کھل گیا ہے. وہاں مسئلہ دیکھے گا اور پھر گمراہ ہوگا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. جن ویب سائٹوں کو دیکھنا ہے علماء سے تحقیق کراؤ کہ یہ عالم معتبر ہے، یہ مفتی معتبر ہے، یہ وائز معتبر ہے، یہ مقرر معتبر ہے. پھر موبائل سے نوجوانوں جائز فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے نبی کے ارشادات کو سنو، علماء کے بیان کو سنو. মেহমান বলতেছে যে আমরা মুসলমান কিন্তু কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলি, যে মিথ্যা কথা বলা আমাদের অভ্যাস আদতে পরিণত হয়েছে. মানে তাই শুধু তাই নয়, আজকে যুব সমাজ, আজকে মুসলমান মিথ্যার পিছনে পড়তে পড়তে বর্তমান যে সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল, যে মোবাইল তো মানুষের যুব সমাজের ক্ষতি করতেই আছে. এমনকি যেটা ভালো ইবাদত নামাজ, মসজিদের মধ্যে পর্যন্ত নামাজে পাবন্দি করা যাচ্ছে না মোবাইলের কারণে. কথা ঠিক কিনা ভাই? মোবাইলে নামাজের মধ্যে দাঁড়াইছে, মুসল্লি তো আছে, ইমাম সাহেবের মোবাইলও মাঝে মাঝে বাইজে ওঠে, বাজে কিনা? সাইলেন্ট করার মনে নাই, হয়তো না যাই না, হঠাৎ করে ছিল, এইভাবেই ছিল, বাইজে উঠছে. ভাই এই যে সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, মোবাইল আজকে যুব সমাজের চরিত্রকে খনন করতেছে, চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে. কথা ঠিক কিনা? যে মোবাইল, এই মোবাইলের যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে, এগুলো আমরা যারা এখানে শুনতেছি, হযরত যে কথাগুলো বলছেন, শুধু আমি না, আপনারা বিভিন্ন চ্যানেল শুনেন না, পিচ্ছি বাচ্চা, আমি তা বলি ওনা বলার সাথে সাথে বুঝে ফেলতেছি. তা আমি যখন ক্লাস দিই, লেকচার বাংলায় বললে বুঝে না, যখন হিন্দি বা উর্দুতে ক্লাস নেই তখন তারা ঠিকই বুঝতেছে. কারণ কি? ছোট থেকে বিভিন্ন ফিল্ম স্টার এগুলো বড় চলতেছে, যার কারণে বাংলার চেয়ে হিন্দি বেশি বুঝে কিনা ভাই? বলতেছে যে এই সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন গান্দা, দুর্গন্ধময়, চরিত্র হননকারী যুবকের এমন অশ্লীল ভিডিও আছে, এমন খারাপ অনেক কিছু মোবাইলের মধ্যে আছে, যেগুলোর মধ্যে মুসলমান যাওয়ার কারণে তাদের চরিত্র, তাদের আখলাক, তাদের মুআমালাত, মুআশারাত এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে. বলেন যে ভাই, উনি বলতেছে মোবাইল চালাবেন কিন্তু জায়েজ, মোবাইলের প্রত্যেকটা জিনিসের পজিটিভ এবং নেগেটিভ আছে. তো মোবাইলে যেরকম খারাপ জিনিস আছে, তো মোবাইলের মধ্যে ভালো জিনিসও তো আছে, নাই ভাই? মোবাইলের মধ্যে ভালো ওয়েবসাইট আছে, ভালো বয়ান আছে. মেহমান বলতেছেন যে মুতাবার উলামা, গ্রহণযোগ্য উলামা কেরাম, কাদিয়ানি, দেওয়ানবাগী, আটরশি, এরকম গন্ড আছে কিনা আমাদের দেশে? এরকম গন্ডদের অনেক ইন্টারনেটের মধ্যে, ইউটিউবের মধ্যে অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়, যারা উল্টা পাল্টা ফতোয়া দিয়া জাতিকে বিভ্রান্ত করতেছে. কথা ঠিক কিনা? মেহমান বলে যখন আমরা ইউটিউবে মুতাবার উলামা, গ্রহণযোগ্য আলেম যে আছে তার বক্তব্য শুনবো, এই আলেম গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য, সে কি অন্য মাসলাকের মতাদর্শী নাকি কোন পন্থী, এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? আমরা কি নিজেরা বুঝতে পারবো? আমাদের তো ওই জ্ঞান নাই. উনি বলেন যে ভাই, তো মোবাইলের মধ্যে যে আলেমের বক্তব্য শুনবো, এটা ইমাম সাহেবের নিয়ে আলেমদেরকে, হক্কানি আলেমদের কাছে নিয়ে আমরা দেখাবো যে এই আলেমের বক্তব্য আমি শুনবো কিনা. অনেক আলেম আছে, হ্যাঁ, বলতেছে এখন একটা একটু করে আবার ঘুরায় বলতেছে, আবার বিভিন্ন ধরনের ওয়াজের লাইনে বিভিন্ন কিছু শুরু হয়েছে. দেখেন তো আপনারা ইউটিউবে আছে কিনা, এক একজনের বিভিন্ন ভাবে নতুন নতুন আবিষ্কার করতেছে, হঠাৎ করে নিজের মন ভরা কথা বলতেছে. এই জন্য মুতাবার, গ্রহণযোগ্য আলেম উলামা যারা আছে, তাদের ওয়াজ, তাদের মাসলা মাসাইল, তাদের বিভিন্ন ইউটিউবের মধ্যে বিভিন্ন বক্তব্য, বিভিন্ন লেকচার, বিভিন্ন বয়ান পাওয়া যায়, ওগুলো আমরা শুনবো. এবং ইউটিউবের মধ্যে, মোবাইলের মধ্যে কাদিয়ানীদের বিভিন্ন বিষয় আছে, ওইগুলা থেকে আমরা বিরত থাকবো এবং পজিটিভ সাইড যেগুলো আছে ওইগুলো আমরা দেখবো. সবাই তৈরি আছেন ইনশাআল্লাহ? मोबाइलों के ऊपर जो लोग कॉमेडी देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि कॉमेडी देखने से ज़रा सुकून मिलता है, टेंशन दूर हो जाती है, मूड फ्रेश हो जाता है. अल्लाह ने हमें टेंशन दूर होने का नुस्खा कुरान में बयान फरमाया. अगर किसी को टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब. आगा हो जाओ, ध्यान से सुनो,
کان کھول کر سنو، متنبہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ کامیڈی سننے سے اطمینان نہیں ملے گا۔ آدمی کو رات میں ٹینشن ہو رہی ہے، ٹینشن کو حل کرنے کا علاج تسبیح ہے۔ تسبیح، پریشانی آ رہی، ٹینشن ہو رہی ہے، وضو کر لے، 2 نفل پڑھ لے، مصلی پہ بیٹھ جائے، اللہ 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 پڑھ لو، بیٹھے ہو، اللہ 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 اللہ، دماغ بھی روشن ہو جائے گا، دل کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی، سکون سے نیند آ جائے گی۔ اللہ نے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملے گا۔ یہ کہاں سے دلیل گھڑ لی ہے کہ کامیڈی سننے سے جو ہے نا دل کو سکون ملتا ہے؟ سارا اس میں جھوٹ بھرا پڑا ہے میرے بھائیوں۔ ان سے پرہیز کر کے نبی اکرم علیہ السلام کے ارشاد پر عمل کرنا ہے، نہ ہمیں جھوٹ بولنا ہے، نہ ہمیں جھوٹ سننا ہے۔ মেহমান বলতেছে যে আমাদের যুব সমাজ আমরা এখন অনেকে মানে গান যখন শুনে, তারপরে মোবাইলে যখন বিভিন্ন অশ্লীল ভিডিও বা অন্য কিছু দেখে, তখন তা সে মনে করে শান্তি পায় মনের মধ্যে, এবং এটাতে সে অনেক খুশি, এটাতে সে অনেক এনজয় করে, ফুর্তি খুব করে, এটা গান না শুনলে আমি বাঁচবি না, তার মন খুব ফ্রেশ থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, হৃদয় প্রশান্তির জায়গা হলো আল্লাহ তাআলার জিকির। মানে কোরআন তেলাওয়াতে তো মধুর, আপনারা সবাই লক্ষ্য করছেন, উনি যে 12 মিনিট দীর্ঘক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করছে, মানুষ মধুর মতো শুনে আসছে, কথা ঠিক কিনা বলুন? তো আজকের এই মাহফিল থেকেই তো প্রমাণ হইতেছে যে কোরআনের যে তেলাওয়াত, এটা এত মধুর তেলাওয়াত, কোরআনের সুর, কোরআনের কণ্ঠ, কোরআনের তেলাওয়াত যেখানে যাবে, শয়তান সেখানে দ্রুত গতিতে এরকম বায়ু ছাড়তে ছাড়তে এই স্থান ত্যাগ করে। বলেন যে ভাই, মানুষের আত্মা প্রশান্তির জায়গা তো গান না, সিনেমা না, নাটক না, মানুষের প্রধান প্রশান্তির জায়গা, মুসলমানের অন্তরের জায়গা তো ভাই আল কোরআন। বলতেছেন মেহমান যে ভাই, যখন আপনার ঘুম আসতেছে না, আপনি ওযু করেন, ওই যে উনি তাসবিহ দেখাইছেন, আল্লাহ তাআলার জিকির করেন, আল্লাহ তাআলাকে ডাকেন, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করেন, তখন আপনার দিলের মধ্যে প্রশান্তি আসবে, আপনার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ধ্যান খেয়াল পয়দা আসবে, আপনি প্রশান্তি, শান্তি, স্বস্তি ভোগ করবেন, তখন দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নূর পয়দা হবে। আর সিনেমা, গান, এই মিথ্যা জিনিস, এগুলা মস্তিষ্ককে একেবারে নোংরা করে ফেলে, মানুষের চরিত্রকে হনন করে, মানুষের আখলাক বরবাদ করে দেয়, মানুষের জিন্দেগি বরবাদ করে দেয়। বিপরীতে কোরআন তেলাওয়াত করলে মানুষের হৃদয় সাফ হয়, মানুষের ব্রেন বৃদ্ধি পায়, মানুষের ঘুম তাড়াতাড়ি আসে, মানুষের শরীর ভালো হয়, মানুষের চেহারার মধ্যে নূর আসে, কথা ঠিক কিনা? मजाक से शरीयत मना नहीं करती। मजाक अल्लाह के नबी ने किया, लेकिन उस मजाक में कोई झूठ नहीं होता था। एक बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत आयशा के पास थी। हजरत आयशा की रिश्ते में कुछ लगती थी। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन है कि ये मेरे रिश्ते में मेरी फुला लगती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। हदीस में आता है कि वो बुढ़िया रोने लगी कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बूढ़ा होने की हालत में कोई जन्नत में नहीं जाएगी, सबको जवान 33 बरस का बना दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मजाक। एक साहिब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए कि अल्लाह के नबी, हमें ऊंट इनायत फरमा दीजिए, सवारी करना है ऊंट।
اللہ کے نبی نے ان سے مذاق فرمایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے سواری کرنی ہے، مجھے بچے کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اونٹ ہم تم کو دیں گے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ تب بات صحابی کی سمجھ میں آئی۔ ایک صحابی تھے چھوٹے سے بچے حضرت عمیر، وہ ایک چڑیا سے کھیلا کرتے تھے، اس چڑیا کا انتقال ہو گیا، چڑیا مر گئی تو اللہ کے نبی انہیں چھیڑتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر، ارے عمیر تیری چڑیا کیا ہوئی؟ وہ رونے لگتے تھے بچہ ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ بتلائیے کہ تین واقعات، ان تین واقعات میں کہیں جھوٹ نہیں، جو مذاق کیا اللہ کے نبی نے وہ بھی سچا مذاق کیا۔ مذاق میں میرے بھائیوں روایت کے اندر آتا ہے بعض آدمی دوسرے کو ہنسانے کے لیے کبھی ایسی بات بول دیتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ মেহমান বলতেছে যে আমরা মিথ্যা তো বলবোই না, এমনকি ঠাট্টা বা মজা করতে চাই যখন আমরা বিভিন্ন কিছু বর্ণনা করব, হাসানোর ঘটনা যেগুলা ওইগুলা বলতে চাইও মিথ্যা বলা যাবে না। তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজা করতেন। এক বুড়া মহিলা বুড়ি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসছে। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজা করে বলতেছেন যে কোনো বুড়া বয়স্ক লোক জান্নাতের মধ্যে যাবে না। মহিলা তো পেরেশানি হয়ে গেল, চিন্তায় পড়ে গেল যে আমি বুড়ি, বয়স হয়ে গেছে বেশি, আল্লাহর ইবাদত করি, এত বন্দেগী করতেছি, আমি যদি জান্নাতে না যাইতে পারি তা আমার কি অবস্থা হবে? বুড়ি পেরেশান হয়ে গেল। তো ভাই মেরে মুহতারাম দুস্থ বুজুর্গ, তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন প্রশ্ন করলো, আল্লাহ নবী বলেন যে যারা জান্নাতে যাবে এমন কোন লোক যারা বয়স্ক ছিল জান্নাতে যাওয়ার সময় সবাই যুবক হয়ে যাবে, বলেন সুবহানাল্লাহ। মেহমান বলতেছে প্রত্যেকের বয়স 33 বছর হয়ে যাবে। তো এইরকম ভুলেও মজা করতে যায়, হাসার ঘটনা বলতে যাও মিথ্যা বলা যাবে না। আরেকটা হাদিস তো তিনি বলেন যে উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ছোট সাহাবী, তো উনি সবসময় চড়ুই পাখি নিয়ে খেলা করতেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন ইয়া আবু উমাইর মা ফাআলান নুগাইর, হে আবু উমাইর তোমার ছোট চড়ুই পাখিটি কি করলো? তো মজা করে বলছে। তো মজা করা যাবে, হাসানোর ঘটনা বলা যাবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলবো না, আমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবো, আমরা সবাই মিথ্যা পরিত্যাগ করবো তো ইনশাআল্লাহ। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, এই বিশ্বরের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম, নারে তাকবীর। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया वलियुअद्दि अमानतहु इदा तुमिना, कि जब अमीन बनाया जाए, अमानत रखी जाए, उसको अदा कर दे। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई वलियुहसिन जिवारा मन जावरहु, कि मुझसे मोहब्बत का तीसरा मतलब यह है कि अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा सुलूक करे। पड़ोसी के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, पड़ोसी को गाली न दे, पड़ोसी के साथ में अच्छाई का मामला करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत का मतलब है अमली मोहब्बत, कभी झूठ ना बोले, अमानत में खयानत न करे और पड़ोसी के साथ बुरा सलूक न करे। अल्लाह हम सबको अपने नबी की अमली मोहब्बत अता फरमाए। মেহমান মুসলমানের মুমিনের তিনটা গুণের কথা বলতে যায়, একটা কথা বলেছিলেন যে সব সময় সদা সত্য বলবো। দ্বিতীয় হলো ইজা তুমি না খানা, অর্থাৎ যখন মুসলমান কোন আমানতদার আমানত দেওয়া হবে সে এটার মধ্যে খেয়ানত করবে না, অর্থাৎ আমানতদারের হেফাজত করবে। আর তৃতীয় গুণ এটা বলেছেন যে ওয়ালিয়াহসিন জারাহু, অর্থাৎ তার প্রতিবেশী তার প্রতি ইহসান করবে, তাকে সাহায্য করবে, তার প্রতি দয়া দৃষ্টিতে তাকাবে। এই তিনটা গুণ মুসলমানের। আর মেহমান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের উপর যে আলোচনাগুলো করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বলনেওয়ালা শুননেওয়ালা সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন, সকলে বলি আমিন।